ॐ आदित्याय च सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। रविस्तोत्रम् जपाकुसुमसङ्काशम् काश्यपेयं महाद्युतिम् तमोरिं सर्वपापाघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। चन्द्रस्तोत्रम् दधिशङ्खतुषाराभम् क्षीरोदार्णवसम्भवम् नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मकुटभूषणम्। कुजस्तोत्रम् धरणीगर्भसम्भूतम् विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तम् तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। बुधस्तोत्रम् प्रियङ्गुकलिकाश्यामम् रूपेण प्रतिमं बुधम् सौम्यं सत्त्वगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। गुरुस्तोत्रम् देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभम् बुद्धिमन्तं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। शुक्रस्तोत्रम् हिमकुन्दमृणालाभम् दैत्यानां परमं गुरुम् सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। शनिस्तोत्रम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। राहुस्तोत्रम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्दनम् सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। केतुस्तोत्रम् फलासपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकम् रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। ॐ आदित्याय च सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। रविस्तोत्रम् जपाकुसुमसङ्काशम् काश्यपेयं महाद्युतिम् तमोरिं सर्वपापाघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। चन्द्रस्तोत्रम् दधिशङ्खतुषाराभम् क्षीरोदार्णवसम्भवम् नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मकुटभूषणम्। कुजस्तोत्रम् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। बुधस्तोत्रम् प्रियङ्गुकलिकाश्यामम् रूपेण प्रतिमं बुधम्
सौम्यं सत्त्वगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् गुरुस्तोत्रम् देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभम् बुद्धिमन्तं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् शुक्रस्तोत्रम् हिमकुन्दमृणालाभम् दैत्यानां परमं गुरुम् सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् शनिस्तोत्रम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् राहुस्तोत्रम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् केतुस्तोत्रं फलासपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकम् रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। ॐ अग्ना विष्णो सजाशसेवा वर्धन्तु वाङ्गिरः जुम्नैर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे बाणश्च मे बाणश्च मे ज्ञानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च महाधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च महोजश्च मे सहश्च महायुश्च मे जरा च आत्मा च मे तनोश्च मे जन्मज मे वन्मज मे च मे स्थानि च मे पुरोगंश च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च महाधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे वश्च मे म्भश्च मे देवा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे भस्मा च मे द्राघिया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे भक्तिं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे कृषिश्च मे क्रीडा च मे बोधश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे बोधं च मे भविष्यच्च मे सुखं च मे सुपथं च मर्धं च मार्धिश्च मे क्लुप्तं च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे सञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे रुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे क्षीरञ्च मे लयश्च मरतञ्च मे मृतञ्च मे ऋक्वञ्च मे रामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुखञ्च मे शयनञ्च मे शोषाच मे सुदिनञ्च मे ोश्च मे गौरवाच मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधुच मे शग्भिश्च मे समेतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च मौद्भिज्यञ्च मे रयश्च मे राजश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुज मे प्रभुज मे बहुज मे भोजश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षयश्च मे कूजवाश्च मे अन्नञ्च मे क्षुश्च मे व्रीहयश्च मे जवाश्च मे मासाश्च मे किलाश्च मे मुद्राश्च मे खैवाश्च मे गोधूमाश्च मे मधुराश्च मे प्रियङ्गमश्च मे नमश्च मे श्यामाकाश्च मे दीवाराश्च मे अस्माच मे मृत्तिकाच मे घरयश्च मे पर्वताश्च मे शिखराश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे शीलञ्च मे प्रभुश्च मे श्यामञ्च मे
लोहञ्च मे अग्निश्च म आपश्च मे वीरुधश्च मौषधयश्च मे कृष्णभज्यञ्च मे कृष्णभज्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसुच मे वसुनिश्च मे कर्मच मे शक्तिश्च मे अर्धश्च मयेमश्च मयितिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च महीन्द्रश्च मे सोमश्च महीन्द्रश्च मे सविता च महीन्द्रश्च मे सरस्वती च महीन्द्रश्च मे पूषा च महीन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च महीन्द्रश्च मे मित्रश्च महीन्द्रश्च मे वरुणश्च महीन्द्रश्च मे त्वष्टा च महीन्द्रश्च मे धाता च महीन्द्रश्च मे विष्णुश्च महीन्द्रश्च मे श्वरो च महीन्द्रश्च मे मरुतश्च महीन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च महीन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च महीन्द्रश्च मे ज्योश्च महीन्द्रश्च मे दिशश्च महीन्द्रश्च मे मूर्धा च महीन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च महीन्द्रश्च मे पुंसश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे धिपतिश्च म उपापुंसश्च मे अन्तर्यामश्च महीन्द्रमायमश्च मे मैत्रावरुणश्च माश्विनश्च मे प्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्धीच आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुद्राश्च मे विग्राह्याश्च मे इन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वदीयाश्च मे माहेन्द्रश्च आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्रे वदश्च मे हानीयो जलश्च मे सिद्धश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे सुजश्च मे जमदाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च मौपरवाश्च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायुव्यानि च मे भूतभृत्य महाधमनीयश्च महाग्नेयेद्धं च मे हरिर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे भजनाश्च मे वमृधश्च मे स्वनागारश्च मे अग्निश्च मे धर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दिदिश्च मे दिदिश्च मे ज्योश्च मे ऋक्वरीरङ्गुलयाभिषश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृश्च मे सामच मे स्तोमश्च मे ययुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुश्च मे व्रतञ्च मे होरात्रयोर्दृश्या बृहद्रथन्धरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् मे वत्साश्च मे प्रियविश्च मे प्रियवी च मे नित्यवाच मे नित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच मे तुर्यौही च मे पष्ठवाच मे पष्ठौही च ममुक्षा च मे वशा च वर्षभश्च मे वेहश्च मे लड्वाञ्च मे धेनुश्च महायज्ञेन कल्पताम् प्राणायज्ञेन कल्पताम् अपानायज्ञेन कल्पताम् ज्ञानायज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् विश्रात्रम् यज्ञेन कल्पताम् यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतुस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रथमश्चापितश्च क्रतुश्च समश्च मूर्धायश्च भौवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च बृहस्पतिरुद्धामदानिहिंसुषद्विश्वे देवाश्वो प्रवाजः पृथिविमाधर्मायुंधेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि दीनदुःखमाग्रापयामि कर्पूरमङ्गल निराजने सर्वार्थसाधके शरण्यत्र्यम्बके शरणागतदीनार्ता परित्राणापरायणे सर्वेषां नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमङ्गलदेवता देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण ಮಂಗಲ ಎನೆ ಹೊಂಡದ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಎನೆ ಹೊಂಡದ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಯಕ್ಕೈಗೆ ಜೋಗೈಗೆ ದೀಪವ ತಂದು
ಎಕ್ಕೈಗೆ ಜೋಗೈಗೆ ದೀಪವ ಮಂಗಲವ ಇಂದು ದೀಪೋತ್ಸವದ ಸೇವೆ ಮಂಗಲವ ಇಂದು ಎತ್ತೀರಿ ಆರುತಿಯ ಮಹತಾಯಿಗೆ ಜಗದಾಂಬೆ ರೇಣುಕೆಗೆ ಶುಭ ಮಂಗಲ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಶುಕ್ರ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಭ ಮಂಗಲ ಶುಕ್ರ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಭ ಮಂಗಲ ಮಾತೃ ಪ್ರೇಮದ ಬಂಧ ಅನುಬಂಧ ತಂದ ಮಾತೃ ಪ್ರೇಮದ ಬಂಧನೆ ತ್ರಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಯಶೋ ನಾಮ ರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಮಂಗಲ ತಯೋ ಸಂತನಾಥ ಗುಣಾಂತರ್ವತೋ ಜೈ ಮಂಗಲಂ ಜೈ ನಮಃ ಜಗದಂಬಾ ಮಾತಾ ಕಿ ಹರಿಸೋದು ಯಾವಾಡ ದ್ಯಾಮವ್ವ ನಿನ್ನಾಲ್ಕುದೋ ಉದೋ ನಿನ್ನಾಲ್ಕುದೋ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿ ನಿನ್ನಾಲ್ಕುದೋ ಹನುಮಂತಜ್ಜ ನಿನ್ನಾಲ್ಕುದೋ ತಾಯಿ ನಿನ್ನಾಲ್ಕುದೋ जामवा देवी माता की जय, दुर्गा देवी माता की जय, श्री गुरु सिद्धलिंगेश्वर महाराज की जय, श्री गुरु कुमारेश्वर महाराज की जय। शिव सांब जय नमः पार्वती पद शिव हर हर महादेव। सर्वमंगल मांगल्ये भक्ति बड़वनैया नानैया भक्ति बड़वनैया नानैया कक्कैयನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದೆ
ನಂಬದ ಜನರಿಗೆ ಒಲಿದವಳಲ್ಲ, ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ, ಕೆಣಕಿ ಉಳಿದವರಿಲ್ಲ. ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ, ಕೆಣಕಿ ಬಸವಂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೂಲಂ, ಬಸವಂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೂಲಂ, ಬಸವಂ ಜಂಗಮಾವರಲು, ಬಸವಂ ಕಾಲಂಗೆ ಕಾಲನನುಪಮಸೇಲಂ, ಬಸವಾರಥಿಪುರನು ಸಂಗಮ ಬಸವ ಶರಣ ಸಂಗನ ಬಸವ ಶರಣಾರ್ಥಿ, ಸಂಗನ ಬಸವ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ, ನಮಸ್ತೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ, ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಭಜೋ ನಮದಯೇ ನಮಃ. ಭೋ ವಿರಾಟ್ಪುರ ಸ್ವಾಮಿಂದರ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಭೋ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು, ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ವಂದೇ ಕುಮಾರೇಶ ಕೃಪಾನಿಧೇ, ವಿದ್ಯಾ ಮಧ್ಯ ಪಯೋಧೋಮಾ, ವಿದ್ಯಾ ಮಧ್ಯ ಪಯೋಧೋಮಾ ಲಾಲಯನ್ ಪಾಲಯನ್ ಸದಾ. ವಂದೇ ನಾಥ ಬಾಂಧವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗುರುದೇವಾದೇ, ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗುರುದೇವಾ, ಗುರುದೇವಾ. ನಮೋಸ್ತುತೆ ಮಹಾಮಾಯೆ ಶ್ರೀಪೀಠೇಶ್ವರಿ ಪೂಜಿತೆ, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನೇ, ತ್ವಾಮಹಂ ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ದೇವಿ, ವಿದ್ಯಾದಾನಂತು ದೇಹಿ ಮೇ. ಜಯ ಬಸವೇಶ ಭಕ್ತ ಜನ ಭಾಗ್ಯ ಶುಭೋದಯ ವೀರ ಶೈವ ನಿರ್ಣಯ ಪರಮಾವತಾರ, ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕ ಚಿಜ್ಜನ ಪ್ರಭಾಮಯ, ಜಗದಾದಿದೇಶಿಕ ಪುರಾತನ ಪುಂಗವ ಸಂಭವೈ ಪುರಾಶ್ರಯ. ಜಯ ಸೋಮನಾಥ, ಜಯ ದೇವ ಜಯಾವಿರತಂ, ಸೇವಾ ಶಿವಾದವ 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 ಶಿವಾದವ. ವಾಗರ್ಥಾರ್ಥ ಸಂವೃತ್ತೋ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ, ಜಗದ ಪಿತರೋ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೋ. ಸಾಂಬರೇ ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪದೇಶ್ವರರ ಮಹಾದೇವ. विश्वगुरु बसवेश्वर महाराज की, सिद्धलिंगेश्वर महाराज की, कुमारेश्वर महाराज की, पंचाक्षरेश्वर महाराज की, जाममताई माता की, दुर्गा माता माता की, सांबजय नमः पार्वती पदेश्वर महादेव. सांब सदा शिव, 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 सांब सदा शिव. जय गुरु बसवा हर गुरु बसवा, जय गुरु बसवा हर गुरु बसवा, जय गुरु बसवा हर गुरु बसवा, जय गुरु बसवा हर गुरु बसवा. शिवने बसवा बसवा
ಶಿವನೇ ಶಿವನೇ ಬಸವ ಬಸವ ಶಿವನೇ ಶಿವನೇ ಬಸವ ಬಸವ ಶಿವನೇ ಶಿವನೇ ಬಸವ ಬಸವ ಶಿವನೇ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ದೇವಾದಿದೇವ ಕುಮಾರ ದೇವ ದೇವಾದಿದೇವ ಕುಮಾರ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ 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 ಪಂಚಾಕ್ಷರ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ದೇವ ಜಯ ಜಯ ಮಾತಾ ಶಾಂಭವಿ ಮಾತಾ 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 ಜಯ ಜಯ ಮಾತಾ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ 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 ಮಾತಾ ಜಯ ಜಯ ಮಾತಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ 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 ಮಾತಾ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ 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 ಜಯ ಜಯ ಮಾತಾ ಶಾಂಭವಿ ಮಾತಾ ಜಯ ಜಯ ಮಾತಾ ಶಾಂಭವಿ ಮಾತಾ ಜಯ ಜಯ ಮಾತಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾತಾ ಜಯ ಜಯ ಮಾತಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾತಾ ಜಯ ಜಯ ಮಾತಾ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ಮಾತಾ ಜಯ ಜಯ ಮಾತಾ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ಮಾತಾ ಜಯ ಗುರು ಬಸವ ಹರ ಗುರು ಬಸವ ಜಯ ಗುರು ಬಸವ ಹರ ಗುರು ಬಸವ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಕುಮಾರ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಕುಮಾರ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರೂಢ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರೋಢ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಗುರುನಾಥ ರೂಢ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಗುರುನಾಥ ರೋಢ ಸಾಂಬ ಜೈ ನಮಪ್ಪ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ವೃತ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ವಿಶ್ವ ವಿಭೂತಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪರಮ ಪಾವನವಾಗಿರುವ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿ 15ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ 101 ವಿರಕ್ತರೊಡನೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬಾನತ್ತರಕ ಹಾರಿಸಿದ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾರಾಜ ನಿರಂಜನ ಜಗದ್ಗುರು ಯಡಿಯೂರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಾಗಿ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಯುವ ಪುರುಷ ಮಹಾನ್ ಕಾರಣಿಕ ಸಮಾಜ ಪ್ರೇಮಿ ವೀರ ವಿರಕ್ತ ಇದುವರೆಗೂ 5551 ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ಹಾನಗಲ್ಲ ಕುಮಾರ ಮಹಾ ಶಿವಯೋಗಿಗಳವರ ಪರಮ ಪಾವನವಾಗಿರುವ ಪುಣ್ಯ ಚರಣಗಳನ್ನ ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಅಂಧ ಅನಾಥರ ತಂದೆ ಗಾನಯೋಗಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗುರುದೇವನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಭರದ ಭೂಮಿಯ ಮುಗುಡ ಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಇನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂಥ ಪುರ ಯಾದವಾಡ. ಈ ಯಾದವಾಡ ಪುರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ಜಗನ್ಮಾತ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದವಳು, ಚಂಡ ಮುಂಡರ ರುಂಡವನ ಕತ್ತರಿಸಿದವಳು,
ಮಧುಕೈಟವರ ಸಂಹಾರಿಣಿ, ಅನೇಕ ನಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸದಾವಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಪರದೇವತೆ, ನೊಂದು ಬೆಂದವರ ಕಣ್ಣೀರ ನೊರಸುವ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನರ ಬಂಧುವಾದ ಜಗನ್ಮಾತೆ 21ನೇ ವರುಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾಪಾಡುವ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಋಷಿಲೋಮ, ಚಿಕ್ಷುರ, ಬಿಡಾಲ, ಮಹಿಷಾಸುರ ಎಲ್ಲರ ಸಂಹಾರ ಈಗ ಮುಗಿದಿದೆ. ದೇವಿಯ ಪುರಾಣ, ದೇಹದ ಪುರಾಣ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುರಾಣ. ದೇವಿ ಪುರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಪುರಾಣ. ದೇವಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು? ಹೊರಗೂ ಕಾಣು, ಒಳಗೂ ಕಾಣು. ಆ ನಿರಾಕಾರವಾಗಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮ ಚೈತನ್ಯ, ಅವಿನಾಶಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಭುವಿ, ಭಾನು, ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲದ ಮಿತಿ ಇದೆ. ಕಾಲದ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಅದು ನಿರಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಜನನ ಮರಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶವಾಗುವುದಲ್ಲ. ಸಾವಿರ ದೇಹಗಳು, ಸಾಯುವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಯಲಾರದ ಆತ್ಮ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಸಾಯುವ ದೇಹದಲ್ಲಿ 1000 ದೇಹಗಳು ಬಂದವು, 1000 ದೇಹಗಳು ಹೋಗ್ತಾವ. ಸಾಯುವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಯಲಾರದ ಆತ್ಮ, ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದೇ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ. ಅದು ನಿರಾಕಾರ. ನಿರಾಕಾರವಾಗಿರುವ ದೇವರನ್ನೇ ಸಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ, ವಿಷಯಾದಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು. ಪರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಎಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟ ಇವು. ಏನೇನಾಗಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಹಂಕಾರ, ಮಮಕಾರ, ನಾನು, ನನ್ನದು, ಇವಂತಿ ಬ್ಯಾಡ ಕೆಟ್ಟ. ಆಶೆ, ಆಮಿಷೆ, ಹರಿದಾಡುವ ಮನ, ಇವರೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಉದಯವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಕರಸರ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಹೊಡೆದಾಟ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ, ಒಂದು ಹೊನ್ನಿಗಾಗಿ, ಒಂದು ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ. ರಾಮಾಯಣವದೇ, ಮಹಾಭಾರತವದೇ, ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಅದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ. ಬೇರೆ ಏನದ? ಇವತ್ತು ಅದೇ ನಡೆದದ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ, ಡೆಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ. ರಾಜ್ಯವೂ ಅದೇ, ಡೆಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಉಳವಿಯ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ, ನಿಮ್ಮ ಧಾರವಾಡಕ್ಕ, ಯಾದವಾಡಕ್ಕ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ ಉಳುವಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಉಳುವಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ, ನೀಲಾಂಬಿಕಾ, ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ, ಉಳುವಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ, ಇಡೀ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಿಜ್ಜಳರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವಾಗ ಆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಉಳಿಸಿದವನೇ ಉಳುವಿಯ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ. ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಬದುಕಿದ್ದೇ 24 ವರ್ಷ, ಬಾಳ ಇಲ್ಲ ಯಪ್ಪ. ಉಳಿಬೇಕು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ 24 ವರ್ಷ. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಆದ ನಂತರವಾಗಿ ಶೂನ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿದವನೇ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ. ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ, ಭಕ್ತಿ ನಿಧಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವುದು ನನ್ನದು, ನಂದು, ನಾನು ಏನು, ನಂದು ಏನು, ಯಾವುದು ನಿಂದು ಅಂತ. ನಾವು ಗುಬ್ಬಿ ಹರವರ ಮನೆ ತನ್ನ ಮನೆ ಎಂಬಂತೆ. ಏನು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ! ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 2500 ವಚನಗಳನ್ನ 25 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ
ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಟೇಬಲ್ ಮುಂದೆ ಇರುವುದೇ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರ. ಅದೇ ಮಲಪ್ರಭಾ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದಂದ ಬಸವಣ್ಣ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಜಳಕ ಮಾಡಿದಂದ ಬಸವಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಲಂಡನ್ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷ್ಣಾ ಮಲಪ್ರಭಾ. ಇವತ್ತು ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ 145 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ. ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಸವಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ, ಬಸವಣ್ಣನ ಸೋದರಳಿಯ ಅಕ್ಕನ ಮಗ. ಕಾವಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಆವಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಪಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ, ಬೆತ್ತವನ್ನು ಪಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬೇರೆ. ಭಾರತ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿನ್ನದಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ 270 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯವಾದ ಅದಾನೇನು. ಒಂದು ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊ, ಅಡಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ, ಕೊಬ್ಬಳ ತಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಬಜೈ ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪದೇಶ್ವರರ ಮಹಾದೇವ. ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಟ್ಟಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನ. ತಾವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊ. ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಫಕೀರ ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಲ್ಪೀಠ ಶಿರಟ್ಟಿ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾದವ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ತಾತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಪರಮ ಪಾವನವಾಗಿರುವ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಭರದ ಭೂಮಿಯ ಮುಕುಟ ಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಪೀಠ, ಪರಮ ತಪಸ್ವಿ ಫಕೀರೇಶ್ವರರ ಮಠ, ಕನಿಷ್ಠ 100 ಶಾಖಾ ಮಠಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಪವಾಡ ಪುರುಷರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೀಠ. ದಯಮಾಡಿಸಿ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿಗಳಾಗಿ, ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾಗಿ, ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ, ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯದ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮವಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾರಾಜ ನಿರಂಜನ ಜಗದ್ಗುರು ಫಕೀರ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಶಿರಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಅವರ ಪರಮ ಪಾವನವಾಗಿರುವ ಪುಣ್ಯ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೈ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಹಿಡ್ಕೋದು, ಕೈ ಕಡಿ ತೆಗೆಯಾಕೋದು. ಕೈ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಂತ್ರರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಕೃತ. ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಯಾದವಾಡದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಮವ್ವ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಇವತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮನ್ನಿರಂಜನ ಜಗದ್ಗುರು ಫಕೀರ ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಪುರಾಣದ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳವರ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳವರು ಇವತ್ತ ದೇವಿಯ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಹದ ಪುರಾಣ ಇದು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ
ಯಾಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವಿಯ 3 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ತಾಮಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ, 3 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇವಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಸಾತ್ವಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯಾಗಿ, ರಾಜಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಾವ ಶರಣರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಮಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ರಾಜಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮದೇವಿಯ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಜಾತ್ರೆ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಹಳ ತುಂಬ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮುರುಗೋಡ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಾವು ನೆನೆಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಿತ್ರೆ, ಬಸವಣ್ಣವರು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಹ ಉಳಿವಿ ಚನ್ನಬಸವನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಂಬರಮನೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವಿ ಪುರಾಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ರ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರು ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರಬೇಕು. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಾನು ಏನು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಯಲು ನೀವು ಅದ ಒಂದು ಬೆಳಕೈತೆ, ಅದ ಒಂದು ಕಾಂತಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ದಾಟಿಸೋರಲ್ಲಿದೆ. ನಾನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕಲ್ಯಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಠ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠ ಇದೆ, ಸಾವಳಿಗೆಯ ಮಠ, ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ಮುಸ್ಲಿಮ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಯ ಒಂದು ಕಣತರಿಸಿದಂಥ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಫಕ್ಕೀರೇಶ್ವರ ಮಠ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇವತ್ತು ಈ ಫಕ್ಕೀರೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ 13 ಪೀಠಾಧಿಕ ಮಠಗಳನ್ನು, ಶಾಖಾ ಮಠಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 5 ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗಪೂಜಾ ನಿಷ್ಠರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಿರುವ ಮುರುಗೋಡದ ಶ್ರೀ ಮಂಜರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ನೀಲಕಂಠ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಂದು, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರೇ, ಪಂಡಿತರು, ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಪಟುಗಳು, ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ ಕಲ್ಲಿನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರೇ, ಕಲಾವಿದರೇ, ಮಹಾಜನರೇ, ಮಾತೆಯರೇ, ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸೌದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ, ಸಿರಿಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ, ಹೊರನಾಡದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಜಾತ್ರೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಜಾತ್ರೆ, ಗುಡ್ಡಾಪುರದ ದಾನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜಾತ್ರೆ, ಹಲವು ಕಡೆ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶರೀರದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ದೇವಿಯ ಪುರಾಣವನ್ನು ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರು ಕಂಚಿನ ಕಂಠದಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿರಟ್ಟಿ ಜಗದ್ಗುರು ಫಕೀರೇಶ್ವರರ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಸೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹೊರತಂದಿರುವಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಕಲ್ಲಿನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ಅವರ ಕಂಠ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದರೂ ನೀಲಕಂಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬಲಾಢ್ಯರನ್ನ ಆಗ್ಯಾರ, ಅವರೇನು ಕ್ಷೀಣ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟುಮುಟ್ಟ ಆಗ್ಯಾರ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಆನಂದ ಆಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರು ಶತಾಯುಷಿಗಳಾಗಿ ಇದೇ ಕಂಠದಿಂದ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗದ್ಗುರು ಫಕೀರೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ತಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಒಂದು ವಾರದ ದಿನಗಳದಾವ ಬಂಗಾರದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆದಿರುವಂಥ ದಿನಗಳು ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ, ದಾಸೋಹ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ, ಅನೇಕ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ, ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ. ಜಗದ್ಗುರು ಫಕೀರೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನ ಅದು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಸಾದ. ಅಂಥ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಮಾಚಲ ಪರ್ವತದ ತುಟ್ಟ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಳು ಶಾಂಭವಿ. ಇದ್ದ ಚಂಡ ಮುಂಡರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯನ್ನ ಬಂದಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾತು, ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಶುಂಭ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜ್ಯ ಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. 7 ಭುವನದ ಒಡೆಯ, 14 ಭುವನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಆ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ. ವೀರ ಧೀರ ಶೂರ ಗಂಡುಗಲಿಯ ಭಾರ್ಗವ, ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನವಳನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದರೆ, ನೀನು ಮದುವೆ ಆದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ದಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿನಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂಹ ಅಶೋಕ್ ಮಸೀದಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಲವಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ. ಹುಲ್ಮುತ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹುಲ್ಮುತ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಲಿ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಠರಾವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 9 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಈ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತಾವು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಡ್ಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು, ತಾಟಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಗಳವರು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಲಂ ಪರಮ ಪತಿತರಹಿತ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಂಗಲಂ
ವಚನದ ಸವಿ ಮುನಿಸದ ಕವಿ ಸವಿತ
ಶಂಭುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರಮಣ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ
ಯಾವಣನ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಧಾಮದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹೌದು ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಡೊಳ್ಳಿನ ಪದ ಹಾಡಕತ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 36 ವರ್ಷ ಹೌದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿದಂತ ಮೇಳದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಕೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಹೌದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಜಾಪುರ ಆಯ್ತು ಧಾರವಾಡ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದೊಳಗ ಅತಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಹೌದು ಅತಿ ಒಂದು 9 ದಿನದವರೆಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 21 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆ ತಾಯಿ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೌದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರ ಅದು ಯಾದವಾಡದರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದ ಹೌದಿಪ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಹೌದು ಯಾವ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಆಯ್ತು ಯಾವ ತಾಯಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ತು ಈ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಅನ್ನೋದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಅತಿ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜಾತ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಬೆಳತಾನ ಜಾಗರಣೆ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ 2 ಮೇಳಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವಣನ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಚುಂಚನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕರುಬ್ಯಾಡ ನೀವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಾಗ ಗರತಿ ಗಂಗವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಚಂದಾಗೆ ಗಂಗವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಚಂದಾಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಳಿಯಾಗ ವರ್ಷರ ಮಗಳ ಇರ್ಬೇಕು ಚಂದಾಗಿ ಎದ್ದಾಸ್ತೆಯಲ್ಲ ಅಳಿಯಾಗ ಹಚ್ಚನ ಮಗಳ ಇರ್ಬೇಕು ಚಂದಾಗಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಳಿಯಾಗ ವರ್ಷರ ಮಗಳ ಇರ್ಬೇಕು ಚಂದಾಗಿ ಎದ್ದಾಸ್ತೆಯಲ್ಲ ಅಳಿಯಾಗ ಹಚ್ಚನ ಮಗಳ ಇರ್ಬೇಕು ಚಂದಾಗಿ ಮಟ್ಟಕಾಡಿ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಚಂದರ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕತಾರ ನೋಡುವಲ್ಲ ತಿರುಗೆ Mama,
ಕೊಟ್ಟಿವ ಹಿಂದ ಮನೆಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಕೊಡಿ ದುಃಖ ಮಾಡತಾರ ಯಾಕ ಕೊಟ್ಟಿವ ಇಂಥ ಮನೆಗೆ ಅತ್ತಿ ಮಾವ ಕೊಡಿ ದುಃಖ ಮಾಡತಾರ ಯಾಕ ಕೊಟ್ಟಿವ ಇಂಥ ಮನೆಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಕೊಡಿ ದುಃಖ ಮಾಡತಾರ ಯಾಕ ಕೊಟ್ಟಿವ ಇಂಥ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರ ಮರಿ ಮರಿಗೆ ಕರುಣ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸನ್ನಿನ ಜೀವನ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿದು ಸನ್ನಿನ ಜೀವನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಲ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ತರಬ್ಯಾಡ ಕುಡಿ ದುಃಖ ಮಾಡುತ್ತಾರ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿವ ಇಂಥ ಮನೆಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಕೊಡಿ ದುಃಖ ಮಾಡತಾರ ಯಾಕ ಕೊಟ್ಟಿವ ಇಂಥ ಮನೆಗೆ ಅತ್ತಿ ಮಾವ ಕುಡಿ ದುಃಖ ಮಾಡುತ್ತಾರ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿವ ಇಂಥ ಮನೆಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಕೊಡಿ ದುಃಖ ಮಾಡತಾರ ಯಾಕ ಕೊಟ್ಟಿವ ಇಂಥ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರ ಮರಿ ಮರಿಗೆ ಕರುಣ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸನ್ನಿನ ಜೀವನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಲ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಕಾಮೋಕ ಸೌಕಾರ ಕಾಮನೆತ್ತಿಗಿರಿ ನೋಡತಾನ ನನ್ನ ತಿರುಗಿ ಕಾಮುಕ ಸೌಕರ ಕಾಮನೆತ್ತಿಗೆರೆ ನೋಡುತ್ತಾನ ನನ್ನ ತಿರುಗಿ ಕಾಮೋಕ ಸೌಕಾರ ಕಾಮನೆತ್ತಿಗಿರಿ ನೋಡತಾನ ನನ್ನ ತಿರುಗಿ ಕಾಮುಕ ಸೌಕರ ಕಾಮನೆತ್ತಿಗೆರೆ ನೋಡುತ್ತಾನ ನನ್ನ ತಿರುಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡ ನಿನ್ನ ಸರಿಗೆ ಕಾಂತನ ನೀ ತಿರುಗಿ ಗಂಡ ಮಾಡಲನ ಗಂಡನ ಮುಂದ ಜಗತಾನ ಹೇಗೆ ಕಾಮೋಕ ಸೌಕಾರ ಕಾಮನೆತ್ತಿಗೆರಿ ನೋಡುತ್ತಾನ ನನ್ನ ತಿರುಗಿ ಕಾಮುಕ ಸೌಕರ ಕಾಮನೆತ್ತಿಗೆರೆ ನೋಡುತ್ತಾನ ನನ್ನ ತಿರುಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡ ನಿನ್ನ ಸರಿಗೆ ಕಾಂತನ ನೀ ತಿರುಗಿ ಚಂದ ಮಾಡಲನ ಗಂಡನ ಮುಂದ ಜಗತಾನ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಡ
ದುಡ್ಡಿನ ಸುಖದಿ ಗೋವಿಂದರತನ ಮರಿಗೆ ವಿಜಯ ಕಂಡಸ ದೊಡ್ಡಿನ ಸುಖಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂದರತನ ಮರಿಗೆ ಹುಜುರ ಗಂಡಸ ದುಡ್ಡಿನ ಸುಖಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂದರತನ ಮರಿಗೆ ವಿಜಯ ಕಂಡಸ ದೊಡ್ಡಿನ ಸುಖಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂದರತನ ಮರಿಗೆ ದುಷ್ಟರ ಕೈಯಾಗ ಸಿಗಬಾರದಂತ ಪುನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಂಡಸ ದುಡ್ಡಿನ ಆಶೆಕಡಿ ಗೋವಿಂದರತನ ಮರಿಗೆ ವಿಜಯ ಗಂಡಸ ದುಡ್ಡಿನ ಆಶೆಕಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಂದರತನ ಮರಿಗೆ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡ ಗಂಡ ಯುವ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡ ಗಂಡ ದುಡ್ಡಿನ ಆಶೆಕಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಂದರತನ ಮರಿಗೆ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡ ಗಂಡ ದುಡ್ಡಿನ ಆಶೆಕಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಂದರತನ ಮರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಷ್ಟರ ಕೈಯಾಗ ಸಿಗಬಾರದಂತ ಪುನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಶ್ರಮದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ನೀರು ತಂದಾಳ ತವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೇರ ತಂದಾಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ತಂದಾಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಮ್ಮ ತವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ನೀರ ತಂದಾಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ನೀರ ತಂದಾಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡಿದಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ
ಹಂಬಲಿಟ್ಟು ಬಂದೇನಿ ಹತ್ರ ಬಂದ ವಿಘ್ನ ಮಾಡೋ ಪರಿಹಾರ
ಮಾಡ್ತಾರ ನಾ ಬಾಳ ಕುರುಬಾಕಿ ಬಾಳಲ್ಲ ಬರುವರ ಬಾಳ ಹಸುಬಾಕಿ ಅದಲ್ಲ ಬಲುಗರೆ ಉಪಕಾರ ತೀರಿಸಬೇಕು ಈ ಮಾತು ಚಲಾವಣ ಉಪಕಾರ ತೀರಿಸಬೇಕು ಈ ಮಾತು ಉಪಕಾರ ತೀರಿಸಬೇಕು ಈ ಮಾತು ಮಾತೊಂದು ಹೇಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಶಿವನ ಕಂದ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಅಂದ ವಿಘ್ನ ಮಖನ ದೂರ ಮೊದಲ ಪೂಜಕ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪೂಜೆ ಆಗ್ಯಾರ ವಿನಾಯಕ ಪೂಜೆ ಆಗ್ಯಾರ ಭಕ್ತಿ ಹಂಪನೆಟ್ಟು ಬಂದೇ ಹತ್ರ ವಿಘ್ನ ಮಾಡ
ಆಚೆ ಕಡೆಯವ್ರಂದ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಂಗ ಹೊತ್ತು ಉಂಡು ತನಕ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿರ ವಾಕ್ವಾದ ಅಂದ್ರ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಗಂಧ ತೀಡಿದಂಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕರೆ ಕಾರು ಕಲ್ಲ ಹಸಿ ಖಾರ ಕುಟ್ಟಿದಂಗ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಸಿ ಖಾರ ಅರ್ಧಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಒಳಗ ಕೂದಲಿದ್ರು ಸಹಿತ ಕೂದಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಒಟ್ಟ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿರಬಾರ್ದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೊಟ್ಟು ತನಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಬಂದು ಕೂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು. ನೀವನ್ನೆಲ್ಲಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗ್ಬೇಕತ್ತದ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ವನಿ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟದ ನಮ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಹಗಲೊತ್ತ ಇವತ್ತು ಹಗಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಬರಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಡವಾಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕ ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ? ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕು ದಿಗ್ಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳತನಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಹಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಎರಡೂ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ತಡೆಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗ ಉಡಿಯಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಜಪಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಉಡಿಯಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಜಪಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಓಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ದೈವಕ್ಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಚೆಗಡೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಶಿವಪ್ಪನ. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಇದ್ದಂಗ ಆಚೆಗಡೆ ಚೊಚ್ಚನೂರ್ ಅವ್ರಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಂಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಗಂಡ ಹೇಳಿದಂಗ ಇವತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊತ್ತು ಏರೋ ತನಕ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಹೇಳಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೋಗಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಯಾರು ತುಪ್ಪಿನ ಕೊಂಬಿರು ಗುಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಗಪ್ಪ ಚಪಾತಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹಣಮಕ್ಳು ಮಾಡಿ ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೇಳುವಂತ ಗಂಡನ ಮಾತು ಕೇಳುವಂತ ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗ್ತಾರೋ ಏನ ಗಂಡನ ಮಾತು ಮೀರಿ ನಡೆಯುವಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಗ್ತಾರೋ ನೋಡಲ್ಲ ಕಾದು ನೋಡೋದೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಳಗ ಬಹಳ ಚಂದ ತುಡಿಯಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ತಿ ಮಾವರ ಸಂಗಾಟ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗಂಡನ ಸಂಗಾಟ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಭಾವ ಮೈದೊಂಡ ಸಂಗಾಟ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ ಒಂದು 2 ನೋಡಿ ಸತ್ಯ ಸುಂದರವನ್ನ ಹಾಡಿ ರಜೋಡಿ ಹಾಡುವಂತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋನು. ಹುಡುಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಹಾಡ್ತಾಳ, ಹೆಂಗ ಮಾತಾಡ್ತಾಳ, ಹೆಂಗ ಜಗದಾಡ್ತಾಳ, ಹೆಂಗ ಕುಣದಾಡ್ತಾಳ ಕಾದು ನೋಡಿ ಕುಸ್ತಿ ಹಿಡಿದು ತಂಗಿ ಕ್ವಾಟ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಾಗ ಅಂಜಿಯ ಕೂಡದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದುಡಿಬೇಕು ಆಳಾಗಿ
ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಗೆ ನೀ ಸಲ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ತಿಂದಿ
ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದದ. ಏನಂದ್ರಿಪ್ಪ? ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗಂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ಮುತ್ತೈದೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಕೊರಲಾಗ ತಾಳಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಲಾಗ ಕಾಲುಂಗರವನ್ನ ಹಾಕಿ ಹಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಕೈ ಒಳಗೆ ಹಸರ ಬಳಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ 16 ಮಾದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡದನ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಬಳಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಹುದಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಸಣ್ಣಾಗಿ ನಡಿಬೇಕತ್ತ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗಂಡನೇ ದೇವರತ್ತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗಂಡನ ಪಾದಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಗಂಡ ಹೇಳಿದಂಗ ಕೇಳುವಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಬೇಕತ್ತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ಯಾಮವ್ವ ತಾಯಿ ಜಾತ್ರೆ ಇದು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಆಗುವಂತ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ. 21 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಒಮ್ಮೆ ಆಗುವಂತ ಜಾತ್ರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? 21 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗುವಂತ ಜಾತ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 21 ವರ್ಷಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಂತ ಪಾವನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗದೊಳಗೆ ಕರೆಸ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಾಯಿಯ ಪೌಳಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಆಗಿದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಚಲೋ, ಈ ಕಡೆ ಹಾಡಿಕೆ ಚಲೋ, ಈ ಕಡೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಚಲೋ, ಈ ಕಡೆ ಹಾಡ ಕೇಳೋದು ಚಲೋ, ಹಾಕಿ ಕೇಳೋದು ಚಲೋ ಐತಿ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ದ್ಯಾಮವ್ವ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತವನ್ನ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಮವ್ವ ತಾಯಿಗೆ ಯಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯ್ತು? ದ್ಯಾಮವ್ವ ತಾಯಿಯ ಗಂಡ ಯಾರನ್ನ ಲಗ್ನ ಆಗಿ ಹೋದಳು, ಹೆಂಗ ಲಗ್ನ ಆಗಿ ಹೋದಳು, ಕೆಟ್ಟ ದುಷ್ಟರನ್ನ ಹೆಂಗ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದಳು. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಎಳಿಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ದೈವದ ಮುಂದೆ ತಾಯಿ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಹೇಳುದೈತಿ. ಹುಡುಗಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಡಿನ ದಟ್ಟಿ ಹೆಂಗ್ರಿಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಬಾ ನನ್ನಪ್ಪ ಹಾರಿವಾಳ ಗೆಳತಿಯ ಗೆಳತಿಯ ಸುದ್ದಿಯ